is the topic of hydraulic turbines. We went through the major classifications of turbines. What were the major classifications? Major classifications. Tell me. Agash, major classifications of turbines in the game. Sir. Agash, what are the major classifications of turbines? Agash, Yes, sir. Major classifications. Sir, ടർബൈൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് പറയൂ. സർ, അതിന്റെ എനർജിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ല. ചോദിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ, ഞാൻ നിന്നോട് ആൻസർ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. ഇൻലെറ്റിലുള്ള എനർജി അവൈലബിലിറ്റി. ഇൻലെറ്റിലുള്ള എനർജിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിന്റെ ബേസിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്. അതിന്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ടർബൈൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പേപ്പറോ പെൻസിലോ പെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു വസ്തു ഇപ്പൊ എഴുതിയെടുക്കുന്ന നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞെ, നമ്മളൊരു 40 മിനിറ്റ് പോട്ടെ, 20 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ വെറുതെ കേട്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിറ്റേന്നത്തേക്ക് എന്താ ഓർമ്മയുണ്ടാവുക? നിങ്ങൾ 6 സബ്ജക്റ്റിന്റെ ക്ലാസ് ഒരു ദിവസം കേൾക്കുന്നില്ലേ? വെറുതെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പിറ്റേന്ന് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാവുക? നിങ്ങളിപ്പോ ഒന്നും നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ആകാശ് ആൻസർ പറ. ബാക്കിയുള്ള ആകാശിന് മെസ്സേജ് അയച്ച് കൊടുക്കല്ല, കാരണം ഇത് ഓരോ ആളും മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ആൻസർ പറ ആകാശ. ബേസ്ഡ് ഓൺ type of energy at inlet, how are the turbines classified? Kinetic energy. Amit. Yes sir, and sir. Amit, classification bara. Sir, types of energy at inlet alle. Okay, type of energy at inlet. That means, see, turbines have classifications based on several categories. First category was classification of turbines based on the availability of energy at the inlet. That means type of energy at inlet. Yes, sir. Tell me. Sir, impulse turbine. Reaction turbine. Very good. First classification was availability of type of energy. And the classification we had impulse and reaction turbines. Now, Karthik. Yes, sir. Tell me the second classification. What was the second category of classification? Flow through the runner. Sorry? Flow through the runner. Very good. It was according to the flow through the runners. Okay. Now tell me, flow through the runners, how many classifications are there? What are the names? Tangential flow turbine. Very good. Correct. Tangential flow. What is correct? Tangential flow and axial flow and you have radial and mixed flow turbine. These were the two major categorizations, and the rest two categorizations were: first was according to head at the inlet of turbine. According to the head, how are they classified? Mohammed Gladin unda. Mohammed Gladin. Yes, sir. Okay, according to the head at the inlet, how are they classified? അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാനത് ബോർഡിൽ എഴുതാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഹൈ ഹെഡ്, medium head and low head turbines. Fourth classification was according to specific speed of turbine. അതിലുള്ളത് low specific speed, medium specific speed and high specific speed. So always
Once again, I am reminding you there are 4 sets of classifications for Pelton turbine. First one was based on type of energy available at inlet. അത് രണ്ട് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇമ്പൾസും റിയാക്ഷൻ. രണ്ടാമത്തത് based on the flow through the buckets or through the runner. അതിൽ 3 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്, ടാൻജൻഷ്യൽ, ആക്സിയൽ ആൻഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ ടർബൈൻ. മൂന്നാമത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹെഡ് at the inlet of turbine, high head turbine, medium head turbine, low head turbine. And the fourth one was according to the specific speed of the turbine. അതിലും 3 എണ്ണം ഉണ്ട്, low specific speed, medium specific speed and high specific speed. Okay, so we were just getting into the discussion about Pelton wheels. Now yesterday I have shown you an animation of how the Pelton wheel works. അതെങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Pelton wheel had a casing. I have given you the figure, and within the casing you have the wheel. ഈ wheel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റണ്ണർ ഓഫ് ദ Pelton wheel ഉണ്ട്, and about the runner ആണ് കുറെ വെയിൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. On to that, from the penstock nozzle വഴി the jet of water is hitting. And flow regulate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we have a spear inserted within that nozzle. I hope you remember the figure. So different parts I had explained, and I have shown you an animation of how the Pelton wheel works. ഓർമ്മയുണ്ട് അത്? Yes, sir. Okay. Now, within this topic, നമുക്ക് important ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to know force exerted by the jet. Equations regarding force exerted by the jet. Then we have to understand the work done by the jet on the plate when it is hitting. ഇതൊക്കെ we have studied within impact of jets. ആ impact of jets ഇത് പഠിച്ചാൽ ഇത് derive ചെയ്ത സെയിം കണ്ടീഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അതേ സാധനം ഇതിലേക്ക് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും. We are just going to apply the theories that we have studied in the previous section into this one. And after work done a few set of equations, we have to also get the relations for efficiency. That will complete the basic analysis of systems regarding Pelton wheel. Okay. So, this force exerted relations if you want to know, you have to understand how the everything relation start in Fx is equal to force exerted by the jet of water along the direction of motion. And the equation which we start in. Now, equation remind you, mass of water per second. That's the mass flow rate. Rho A into V1 VR1 multiplied by bracket initial velocity of jet at the inlet impacting in the same direction minus final velocity. That is the basic equation. That equation is a term. V1 and VR1 and terms in VW1, VW2. From where do we get all these terms? We get all these terms by analyzing or drawing the velocity triangle. We have to draw the velocity triangle. Velocity triangle is the velocity triangle. Velocity triangles are drawn based on the striking of the jet of water onto a plate. Based on we draw the velocity triangles. Now, the plates available here are all curved plates. Bucket in the shape of curved. Now, what peculiarity of this Pelton turbine's vane or bucket is that it has a splitter in between. Splitter. So, set of buckets are wheel. So, now, what happens here is the jet will impact directly at the splitter of the bucket. Bucket is splitter like a jet directly. A splitter is jet. That splitter will split the jet of water. That's split ഒരു ഭാഗത്തെ ഈ ഡിപ്രഷൻ ഈ കുഴിയിനുള്ള കൂടെ പോകും, മറ്റേത് ഈ ഭാഗത്തെ കുഴിയിനുള്ള കൂടെ പോകും. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ് നടുക്ക് സ്പ്ലിറ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അലോങ് ദ വെയിൻസ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഔട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്ററിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകും,
മറ്റേതോ ഇതുവഴി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും നടുക്കാണ് ഒന്ന് അടിക്കുക. സോ ബേസിക്കലി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ സ്പ്ലിറ്റർ. സോ നമ്മളെ പ്ലേറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്ന തേർഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ ഇൻലെറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്ലിറ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ബട്ട് സ്പ്ലിറ്ററിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് ജെറ്റ് രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. സോ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഔട്ടർ എഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ വെയിൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആണ് അതിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടിപ്പ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? Okay. So what I'm going to do is now we are going to draw the velocity triangle. Okay. ഈ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാൻ ഞാനത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് ടോപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ് ഓൺ കേർവ്ഡ് മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റ് അൺസിമെട്രിക്കൽ മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റിന്റെ കേസിൽ ഫുൾ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം ഇൻലെറ്റിൽ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എങ്ങനെ വരക്കുന്നുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ബി ഫോളോയിങ് ദ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഹിയർ ഓൾസോ. So you have to keep in mind how we have drawn it there. In the figure ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് I start explaining. Before explaining, വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് ഈ ബക്കറ്റിനെ ഒന്ന് സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഐ ആം കട്ടിങ് ദ സെക്ഷൻ. ഈ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ നടുക്ക് വെച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ZZ ആക്സിസിൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കട്ട് ദ ബക്കറ്റ് ഓർ വെയിൻ. അതിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഈ ഷേപ്പിലാണ് വരും അല്ലെ? ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് വരും ഈ ഭാഗത്ത്. ആ ഷേപ്പാണ് ത്രൂ ഔട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ഈ ഷേപ്പിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ രീതിയിൽ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പോകണം. ഈ ഷേപ്പിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഐ ബി കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് അലോങ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ്. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ളത് അതിന് ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിന് ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനത്തിന് ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ബോർഡിലേക്ക് അങ്ങ് പതിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷേപ്പാണ് ഞാനിവിടെ വരക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ ജെറ്റ് വന്നിട്ട് ബേസിക്കലി ഈ ഭാഗത്ത് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ഞാൻ ജെറ്റിന് ഇവിടെ ഇമ്പാക്ട് ഈ എക്സാക്ട് സ്പ്ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയാണ്. സോ സ്പ്ലിറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് പതിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വരക്കാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. So, according to this kind of sectioning of the Pelton wheel bucket, I will be drawing the velocity triangle. ഇനി ഈ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആദ്യ ഒരു കാര്യം I just share you the old figure. ആ ഫിഗർ നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ എൻ്റെ ഈ ബോർഡിലേക്ക് വീണ്ടും ആക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ വെക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, can you see what I am sharing now? Yes, sir. Oh, sir. ഓക്കെ, ഇതെന്തായിരുന്നു? ഇത് ഒരു കേർവ്ഡ് പ്ലേറ്റിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കേർവ്ഡ് മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അല്ലെ? ഈ കേർവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സീ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ്. ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ബോർഡ് നോക്ക്. ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്ത ഫിഗറിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് മാത്രമാണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ വരും, ഒരു സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയും കൂടി വരും, നടുക്ക് സ്പ്ലിറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിന് വരിക. അപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വരച്ച ഫിഗറിലുള്ളത്, അതായത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത ഫിഗറിലുള്ളത്, ഈ ജെറ്റ് ഈ പ്ലേറ്റിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ നോസിൽ ഉണ്ട്, ഈ നോസിൽ നിന്ന് ജെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ടാൻജൻഷ്യലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ ആ സെക്ഷനിൽ നോക്കിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഇൻലെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ. ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി V1 കിട്ടും. ഈ പോയിന്റ് വരെ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി. പക്ഷെ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡെറിവേഷനിൽ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പറയുന്നത്.
സോ ഇത് പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത u1 വെലോസിറ്റി അല്ലെ. അപ്പം ഇതും ഇതിന്റെയും കൂടി സം ആയിട്ട്, അതായത് ഇതിന്റെയും വെക്ടർ സം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ v(r1) കിട്ടുന്നുണ്ട്, റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിന്റെ വെക്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദിസ് വൺ. ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു v(w1), വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേർഡ് ഇൻലെറ്റ് അല്ലെ. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഇതായിരുന്നു v(f1), വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ. ഓർമ്മയില്ലേ? ദിസ് വാസ് ദ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ. ഓർമ്മയില്ല ഇത്? ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചത്, Yes, sir. ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? ഇത്ര ഒരു സെക്ഷൻ, പ്ലേറ്റിന്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ തന്നെ എന്താണ് ദ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റ് ഇസ് ഇമ്പാക്ടിങ് ടാൻജൻഷ്യലി അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ്. ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ്. ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ്, എന്താ പറയുക, വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കേസ് എന്താ? നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഇതാണ് പെൽട്ടൺ വീൽ വരുന്ന പ്ലേറ്റ്. ഇങ്ങനെ കാരണം നടുക്ക് സ്പ്ലിറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തൊരു കപ്പോ ഇപ്പുറത്തൊരു കപ്പോ ആണ്. ആൻഡ് ജെറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ടാൻജൻഷ്യലി അല്ല, ഈ നടുക്കുള്ള സ്പ്ലിറ്ററിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ജെറ്റിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റെഡ് ലൈൻ വരച്ചതുപോലെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ്. ആ സമയത്ത് certain differences will occur in the inlet velocity triangle. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത ഫിഗറിൽ നോക്ക്, ഇവിടെ ആംഗിൾ ആൽഫ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആൽഫയും തീറ്റയും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓൺലി ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ് ടാൻജൻഷ്യലി. ഇങ്ങനെ ടാൻജൻഷ്യലി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, പക്ഷെ ജെറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതും ഈ ഡയറക്ഷൻ തമ്മിലൊരു ആംഗിൾ ആൽഫയും ഇതിന്റെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി v(r1) ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവിംഗ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് in between we have another angle theta. We are obtaining alpha and theta only because the jet is impacting in the tangential direction, but the plate is moving in this direction. Adonda alpha and theta. But in the case of Pelton wheel, what is happening? See, the jet is impacting in this direction, and the buckets are also moving in the same direction. So, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ നേരത്തെ കുറച്ച് ഈ റെഡ് ലൈൻ ആയിരുന്നു v1 എങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ v1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. Can you understand this one? Can you understand the difference? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനും ഈ ഡയറക്ഷനും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൽഫയും തീറ്റയും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവോ? കാരണം നോസിൽ ഇവിടെ വരുന്നതിന് പകരം നോസിൽ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നോസിൽ നിന്ന് ജെറ്റ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത്. നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിയത് ആൽഫ തീറ്റ. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ഇല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Is it clear? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So directly now we can go to drawing the velocity triangle for what? Pelton wheel. Now concentrate on the board. ബോർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നതെന്നുള്ള വിൽ ഡിസ്കസ് നൗ. ആദ്യം ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ ഷേപ്പ് ഈ രീതിയിലാണ്. ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു. Pelton wheel bucket ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now the water is striking in this direction. Exactly സ്പ്ലിറ്ററിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് സ്പ്ലിറ്ററിന്റെ മേലെ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ജെറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ജെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് the bucket is moving in this direction. സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ബക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ കേസിൽ എന്താവും? ഈ വരച്ച സാധനം തന്നെയാണ്. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ മാർക്ക് ദിസ് ആസ് എ,
ഈ പോയിന്റ് സി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ this total distance will give me the velocity v1. v1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. സി മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. സോ ഇമ്പാക്ടിന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റി ഒരിക്കലും v1 ആയിരിക്കില്ല. അത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. കാരണം പ്ലേറ്റിന് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും u. പ്ലേറ്റിന് ഒരു വെലോസിറ്റി u ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ഡെറിവേഷനിൽ എടുത്താണ്. ഈ കേസിൽ നമുക്കിത് ഈ ഡയറക്ഷനിലല്ല ജെറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ v1 u1 എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഞാൻ ഇതിന് ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ എടുക്കും. അതായത് ഇവിടെ ഞാനൊരു സെക്ഷൻ ബി എന്ന് കാണിക്കും. ഇവിടെ പോയിന്റ് ബി ആണെന്ന്. സോ ദിസ് ടോട്ടൽ എ ടു സി ഇത് v1 ആണ്. ഓക്കെ, v1 എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അവൈലബിൾ അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ്. എ ടു ബിനെ ഞാൻ എന്തായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്? എ ടു ബി u1. u1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. സോ u1 ഉം v1 രണ്ടിന്റെയും വെക്ടർ സം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് ആണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ v1 ആൻഡ് u1 ബോത്ത് ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ആയിരിക്കണം എന്തെന്ന്? The value of relative velocity VR1. ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കണം VR. സി ഈ ജെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ, സി ഇവിടെയാണ് നോസിൽ വരിക. നോസിൽ നിന്ന് ജെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആൽഫ ബീറ്റ ആംഗിൾ ഇല്ലാതെ ബേസിക്കലി ഇത് തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി ട്രയാംഗിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. വെലോസിറ്റി ട്രയാംഗിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ട് കാണാനൊന്നുമില്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. കാരണം v1 ഉം u1 ഒക്കെ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ, vr1 ഉം സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഓൺലി ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി ആംഗിൾസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഹിയർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ അപ് ടു v1 കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേൾഡ് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ v1ന്റെ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേൾഡ് വരുന്നത്. നമ്മളെ പ്രീവിയസ് ഫിഗറിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് അവിടെ ആൽഫ തീറ്റ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദിസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് v1 ഓൾസോ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേൾഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. ഈ 1 എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച് ഇൻലെറ്റ് ആണ്. സോ v1, വാട്ട് ഈസ് v1? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. u1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. vr1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആൾജിബ്രൈക് സം ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേപോലെ. ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് vw ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഔട്ട്ലെറ്റ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെയിന്റെ മേലെ കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകും. സോ ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ട്രയാംഗിൾ ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടുന്നു. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ, അതായത് പ്ലേറ്റിന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മാറിയത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. അപ്പൊ vr1 എത്രയാണോ അതേ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് പോവാ? ഇത് പുറത്തേക്ക് പോവാ അല്ലെ? സോ ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം vr1 എത്രയാണോ അതേ vr1 വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. കാരണം വി ആർ എസ്റ്റിമിംഗ് ദാറ്റ് ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് സ്മൂത്ത് പ്ലേറ്റ് ആണ്. സോ എനർജി ലോസസ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എവിടെയാണോ ഇത് ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ മേലെ കൂടെ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതേ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകും. സോ ഈ vr1 എത്രയാണോ അതേ vr1 ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. സോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് vr2. ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേഷൻ vr2 നമ്മൾ എഴുതുക. റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു vr1 itself. ഇനി പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് u2. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട്, കാരണം പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ u1 വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ u2 വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷനിൽ u1 ഈക്വൽ ടു u2 ആണ് എടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുക. u1 ഉം u2 ഈക്വൽ ടു u, ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ u ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഞാൻ പറയാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി vr2, പിന്നെ ഇവിടെ u2 ഉണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും റിസൾട്ടന്റ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ v1 എന്ന വാല്യൂ. This is v1. This value is v1.
സോറി V1 അല്ല V2. V1 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് V2? V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. Outlet velocity of water. If I extend a vertical line from this direction and if I extend this line towards this one, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് VF2 എന്ന് പറയുന്നത്. VF2. ഇവിടെ എന്താ VF2 ഇല്ലാത്ത? കാരണം ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഇല്ല. ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. അത് നമുക്ക് VF2 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇത് വരച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സെഷനിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കർവ്ഡ് മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചത് അതേ മെത്തേഡിലാണ് വരച്ചത്. സോ ഇത് VF2 ആയി, ഇത് V2 ആയി. ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഫൈ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദിസ് വാസ് ഫൈ. ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഈസ് ഈ ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണ്. വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? Yes, sir. Okay. Now see, ഞാൻ സപ്പോസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഐ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട്, ഓക്കെ, ഈ ആംഗിളിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ജെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്ററിന് അടിച്ചിട്ട് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തെറിക്കും, ഇങ്ങോട്ടേക്കും തെറിക്കും, ഇങ്ങോട്ടും തെറിക്കുന്ന ഒരേപോലെയാണ്. സോ ഇതിങ്ങനെ തെറിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാധനം, ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു സാധനം അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. 180 ഡിഗ്രി എത്തുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ചെരിവോടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ആ ചെരിവിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 160 ഡിഗ്രിന്റെ റേഞ്ചിലാണ് ആ ആംഗിൾ വരിക. This was the velocity triangle for what? Pelton turbine. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ. കാരണം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ദീസ് ടേംസ് V1, U1, VR1, VW1 ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? We are going to derive the equations. ഇതിന്റെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സ് എക്സലറേറ്റഡ് വർക്ക് ഡൺ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് വരക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കുക. പെട്ടെന്ന് വരച്ചാ ഈ ടേമിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഞാൻ ഇത് മായ്ക്കട്ടെ, കാരണം ഇതിന്റെ പോലെ സ്ഥലമില്ല. വായിച്ചോ. So velocity triangle അതിന്റെ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ള ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവരിവൺ. നമുക്ക് ആദ്യം ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടറിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടറിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഫ്യൂ relations that you have to just memorize from your old fluid mechanics subject. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചില ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം വാട്ടർ നെറ്റ് ഹെഡിന്റെ വാല്യൂ H ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഹെഡ് H ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് ഹെഡ് മൈനസ് HF. ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ? ഇവിടെ HF എന്താ? ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. ആ HF ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പണ്ടേ വിളിക്കുന്നത് 4 × F × L × V square divided by B × 2G ഇക്വേഷൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഞാൻ ഈ ഡീനെ D സഫിക്സ് P എന്ന് എഴുതുന്നു. കാരണം ഇവിടെയുള്ള D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദിസ് ഈസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പെൻസ്റ്റോക്ക് ആണ്. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ജെറ്റോ, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പെൽട്ടൺ വീലോ അല്ല. സോ ആ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പെൽട്ടൺ വീലും നമുക്കൊരു ടേം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ജെറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം D ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഞാൻ D സഫിക്സ് P എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് DP? ഇക്വേഷനിൽ ഇതെന്താണ്? ഇത് ഹെഡ് ലോസിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻസ്റ്റോക്ക് നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. സോ ദിസ് DP is nothing but diameter of the penstock. L എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് ഓഫ് പെൻസ്റ്റോക്ക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് ആണ്. B എന്താ? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ത്രൂ ദ പെൻസ്റ്റോക്ക് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് F ഹിയർ? ഇവിടെയുള്ള F എന്താണ്? F ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്. I hope you remember what was friction factor. Friction factor എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോയിനാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഉണ്ട്. പണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലാമിനാർ ഫ്ലോ, മറ്റേത് ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ. ലാമിനാർ ആണോ ടർബുലന്റ് ആണോ എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുക. ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ.
ഓക്കെ. Now, നേരത്തെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിൽ വി ഹാവ് എ ടേം V1. V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് ആണ്. സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് V1. ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2gh എന്നാണ്. ആക്ച്വലി 2gh അല്ല, ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്, CV into 2gh വരും. CV എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ എഴുതാം. This is the equation for V1. ഇനി പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ടേം ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ യു ആണ് പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി. അത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ U is equal to U1 is equal to U2 എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് എടുക്കും. This can be written as pi into d into n by 60. pi d n by 60. ഈ n എന്താണ്? n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പെൽട്ടൺ വീൽ ഇൻ RPM, റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്. അതാണ് n. ഇവിടുത്തെ d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dp അല്ല, ദിസ് ഈസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പെൽട്ടൺ വീൽ. ഇവിടെ d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയർ ഓഫ് വീലാണ്. വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൽട്ടൺ വീലിലാണ്. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് വീൽ ഇൻ RPM. ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടാ. ഓക്കെ, 9:30 വരെ അല്ലേ നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് അവർ? Stop it for right now. We will continue in the next hour. അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇതിന് ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, എളുപ്പമാണ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ, എന്നിട്ട് പോവാം. ഒരു സെക്കൻഡ്.